شما خیلی خوش اومد. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. خیلی مهمه اینه که تو چه نوع انرژی میفرستی به سمت اون هدفی که میخوای انجام بدی. اگر انرژی ترس باشه، اگر انرژی کمبود باشه، اگر بگی که من نمیتونم موفق بشم، اگر بگی که من میترسم موفق بشم، اونجاست که اصلا از همین قدم اول دیگه کلا شانس به وجود نمیاد. ولی خب اگر تو یک حس آرامش داشته باشی، یک حس اعتماد به خودت داشته باشی، یک حس اعتماد به مسیرت و اعتماد به هدفت داشته باشی، اون موقع است که اصلا بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته کم کم اون حس و حال خوب، کم کم اون کارهای خوب کم کم درست میشن و ما بهش میگیم شانس اتفاق افتاده. اما فقط با احساس خوب داشتن، فقط با انرژی خوب و واقعی و واقعا از ته دلتون این انرژی خوب باشه، این فقط کافی نیست. دومین موردی که گفتیم چی بود؟ توجه و تمرکز ما بود. یعنی دومین قدم تمرکز آگاهانه است. یعنی این که همونطور که در کلیپ‌های آموزشی قبلی هم این مورد رو گفتم، ما در طول روز 35,000 تصمیم میگیریم. 35,000 تصمیم، خیلی ها. اما من توی این آموزش میخوام بهتون بگم که درسته که ما در طول روز 35,000 تصمیم میگیریم، اما هر کدوم از تصمیم هامون که توجه ثابت روش داشته باشیم، توجه و تمرکز ما همیشه روش باشه، اون واسه ما اتفاق میفته، اون به سمت ما کشیده میشه. اون تصمیم و انتخاب ما تصمیم درستیه که ما دائما توجه و تمرکزمون روش هستش و به سمت ما حرکت میکنه. اما خب ذهن ما تشخیص نمیده که این منفی هستش، این تصمیمی که من گرفتم، این انتخابی که دارم، توجه و تمرکز من روی هر چیزی که هستش منفیه یا مثبت. اگر منفی باشه بیایم با مثال جلو بریم. به عنوان مثال من در راه هدفم دائما ترس دارم، دائما ترس از شکست خوردن دارم.
اگر این ترس از شکست خوردن من دائما توی ذهن من باشه و من دائما روی ترس از شکست خوردن توجه کنم و تمرکز کل رو بیارم روش، اونجاست که همه اتفاقهایی که موجب به شکست خوردن هدف من میشه به سمت من حرکت میکنه. خیلی راحت و خیلی آسون، چون من دارم جذبش میکنم دیگه. هر چیزی که من بهش فکر کنم همون به سمت من حرکت میکنه. هر چیزی که من بهش یک توجه آگاهانه داشته باشم همون به سمت من حرکت میکنه. میخواد شکست باشه یا میخواد موفقیت باشه. اما اگر برعکس من بیام تمرکز آگاهانم و توجه آگاهانم رو بیارم روی راه حل‌های موفقیتم، راه حل‌هایی که به من کمک میکنن من به هدفم برسم، اون موقع است که اتفاقهای خوب به سمت من میان و من اسمشو میذارم شانس. اون موقع است که وقتی من روی راه حل تمرکز دارم، وقتی روی هدفم تمرکز دارم بدون اینکه بترسم، وقتی هم تمرکز دارم روی راه حل هدفم و هم انرژی مثبت میفرستم به سمتش، اون موقع است که اتفاقهای خوب واسم میفته، اون موقع است که اتفاقهای درست و اتفاقهایی که خودم دوست دارم واسم میفته و ما بهش میگیم شانس. اما قدم سوم اقدامه. اگر من انرژی خوب داشته باشم، اگر من احساس خوب داشته باشم و اگر من توجه و تمرکز آگاهانه خیلی خوبم داشته باشم اما اقدام نکنم، هیچ فایده ای نداره. اقدام کردن مهمترین بخش این مسیره. حتی اگر یک اقدام خیلی کوچیک باشه. حالا در جلوتر من تمرین سگانه شانس رو که بهتون بگم، اون موقع متوجه میشین که چرا اقدام کردن اینقدر مهمه. اما الانم یه توضیح کوچیکی در موردش میدم. اقدام کردن یعنی این که من انرژی خوب رو دارم، احساس خوب و مثبت رو دارم، توجه و تمرکز آگاهانه خیلی خوبی هم دارم و حالا میام یک اقدام عملی و یک اقدام درست در جهت هدفم انجام میدم. چون میدونی وقتی که اقدام میکنی، حتی یک کار خیلی کوچیک هم، وقتی یک کار خیلی خیلی کوچیک هم در راستای هدفت انجام بدی، این پیام رو به مغزت، این پیام رو به ذهنت و این پیام رو به جهان میفرستی که من توی مسیرم. من توی مسیر دارم قدم‌های کوچیک و کوچیک برمی‌دارم. با انرژی مثبتی که دارم، با توجه و تمرکز آگاهانه‌ای دارم روی موردهای مثبت، روی انرژی‌های مثبت، روی چیزهایی که منو به هدفم میرسونه. وقتی که به اینا تمرکز دارم و یه کار کوچیک هم هر روز در جهت هدفم انجام میدم، اون موقع است که شانس واسه ما اتفاق میفته. و در اصل ما داریم خودمون این میدان شانس رو تنظیمش میکنیم. این میدان شانس رو تنظیم میکنیم که در جهت هدفمون قرار بگیره، در جهتی که دوست داریم قرار بگیره، یا در جهت بدشانسی قرار بگیری که بعضی موقع ها ما توجه و تمرکزمون کاملا منفیه، کاملا روی شکسته، کاملا روی ترسه و حتی اقدام هم نمی کنیم چون میترسیم و اون موقع بهم میگیم که بدشانسی واسمون پیش اومده. اما بدشانسی نیست، تو خودت داری میدان شانس رو تنظیم میکنی. حالا وقتی که اتفاقای خوب بیفته، وقتی تو انرژی خوبی داشته باشی، وقتی توجه و تمرکزت روی چیزهای مثبت باشه، بهش میگیم خوششانسی. اما وقتی برعکس باشه، اما وقتی منفی باشه، بهش میگیم بدشانسی. و حالا در ادامه من میخوام یه تمرینی بهت بگم که روزانه فقط 3 دقیقه وقتتو میگیره. فقط 3 دقیقه وقتتو میگیره، اما بهت قول میدم که اگر هر روز انجامش بدی، کمتر از 3 هفته نتیجه رو میبینی و اتفاقهای خوب راهشون رو به سمت تو کج میکنن و اتفاقهای خوب به سمت تو حرکت میکنن و اون موقع تو بهش میگی شانس. اما من میگم اصلا شانس نیست، چون تو خودت با توجه و تمرکز خودت، با احساس خودت و با اقدام خودت این میدان شانس رو تنظیم کردی و خودت تنظیم کننده شانس بود. اما تمرین عملی که میخوام بهتون بدم چیه؟ که اسمش رو میذاریم چک سگانه شانس. یعنی اینکه من باید چک کنم در طول روز، ببینم احساس و انرژی خوب دارم، ببینم توجه و تمرکز آگاهانه دارم، یا اینکه ببینم
اقدام‌های درست و در راستای هدفم هر چقدر هم که کوچیک باشه دارم انجام میدم یا نه. بریم قدم اول این تمرین رو ببینیم. اول روز، یعنی اول صبح این تمرین رو انجام بدی خیلی بهتره و خیلی خیلی بهتره که هر روز انجام بشه. همونطور که گفتم توی کمتر از 3 هفته اگر هر روز انجامش بدی نتیجهش رو خودت خواهی دید. اول قدمی که باید بری در مورد احساس و انرژی، یعنی یه لحظه در اول روز چشماتو ببندی بگی که من الان چه احساسی دارم. اگر احساس ترس داری، اگر احساس بد داری، 2 نفس عمیق بکشی و بگی اشکال نداره، من در مسیرم. حتی اگر الان نتیجه رو نمیبینم، حتی اگر فکر میکنم درست پیش نمیره، اشکال نداره، من در مسیرم. و وقتی که نفس عمیق میکشی اون انرژی های منفی، اون حس ترس، اون حس ناراحتی، اون حس افسردگی یا اون حس بدی که داری که بهت میگه تو به هدفت نمیرسی، با نفس عمیق کشیدن اون حس رو از وجودت بیار بیرون و با خودت زمزمه کن من در مسیرم، حتی اگر هنوز نتیجهش رو ندیدم. این اولین بخش بود که برای احساس بود که من اول احساس خودم رو باید تنظیم کنم. و حالا دومین قدم و دومین بخش از تمرینی که باید هر روز انجامش بدیم که به اسمش رو گذاشتیم چک سگانه شانس، این هستش که ما باید توجه کنیم ببینیم تمرکز و توجهمون روی چی هستش. اگر توجه و تمرکزمون روی چیزهایی باشه که اصلا به درد هدفمون نمیخوره، خب اصلا فایده نداره، اصلا شانس به سمت ما نمیاد و اصلا میدان شانسی تنظیم نمیشه. اول روز بیا 3 دقیقه فقط وقت بذار، بگو که من چه کارهایی امروز، من اصلا کاری به هدف کلیت ندارم، به هدفی که اون دور هاست و تو میخوای بهش برسی من اصلا بهش کار ندارم. کاری که امروز تو باید انجام بدی. 3 دقیقه وقت بذار و بگو من چه کاری میتونم امروز انجام بدم که من رو به هدفم نزدیکتر کنه، که من تمام توجه و تمرکزم رو بذارم روی این کار، هر چقدر هم که کوچیک باشه بذارم روی این کار و امروز حتما انجامش بدم. و سومین قدم که گفتم مهمترین قدم ماست، اقدام. حتی یک کار کوچیک، حتی یک اقدام خیلی کوچیک هم همین کافیه. می نویسم همون بخش دوم که من نوشتم چه کاری رو امروز میتونم انجام بدم در قدم سوم و در مرحله بعدی که میشه اقدام کردن، حتی اگر خیلی کوچیک هم هست، خیلی کوچیک باشه، همین الان انجامش بده. شاید فقط یک تماس باید بگیری، شاید فقط یک پیام باشه، شاید فقط شروع یک کار جدید باشه. هر چقدر هم که کوچیک باشه همین الان انجامش بده و توجه کن که من فقط تمرکزم روی امروزه. فقط من دارم برنامه واسه امروزم می‌نویسم تا با کارهای روزانه‌ای که من دارم انجام میدم، کارهای کوچیک روزانه‌ای که من دارم انجام میدم، اتفاقهای خوب به سمت من بیان و در آخر من به اون هدفم برسم که من بهش میگم شانس. وقتی که این 3 تا در کنار همدیگه قرار بگیرن، وقتی در همجهت همدیگه حرکت کنن، اون موقع اتفاقهای خوب میفته، اون موقع اتفاقهایی که خودمون دوست داریم واسمون پیش بیاد و میگیم که عجب شانسی آوردم ما. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna
wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind شانس توسط خود تو ساخته میشه و تو خودت تنظیم کننده این میدان شانس هستی. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودین. امیدوارم که این باور اشتباهی که توی ذهنمون هستش که بهمون میگه شانس خود به خود به وجود میاد خیلی زودتر از توی ذهنمون بیاد بیرون و به این باور برسیم که خودمون تنظیم کننده میدان شانس هستیم. یادتون نره که خیلی زیاد دوستتون دارم. مراقب دلای گرمتون خیلی باشید و تا آموزش‌های دیگه بدرود.